Hi students, a very good afternoon to everyone. So today we are going to talk about the management accounting. The management accounting. So in cost accounting first unit, this is the second topic. This is the second topic. So first of all, we should know what is management accounting. What is management accounting? Right? So let's start the definition of management accounting. The definition of management accounting. According to Institute of Management Accountants. According to Institute of Management Accountants London defines management accounting is as follows. The professional knowledge and skill. The professional knowledge and skill for the preparation of accounting information. For the preparation of accounting information, which it will be helpful. To the management. To the management of the organization and formulation of policies. So let's note down one by one. Professional knowledge and skill. Professional knowledge and skill. Preparation of accounting information. Preparation of accounting information to the management. And for the purpose of formulating policies. So, according to Institute of Management Accountants London defines management accounting is the professional knowledge and skill. వృత్తిపరమైన జ్ఞానము లేదా నైపుణ్యత. వృత్తిపరమైన జ్ఞానము లేదా నైపుణ్యత కలిగి ఉండి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అకౌంటింగ్ సమాచారాన్ని తయారు చేస్తారు. దేని కొరకు? మేనేజ్మెంట్ కొరకు. ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫార్ములేటింగ్ పాలసీస్. నూతనమైన పద్ధతులను, పాలసీస్, నియమాలను ఫార్ములేట్ చేయడానికి, తయారు చేయడానికి. ఓకేనా? సో ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్ to prepare accounting information to the management for the purpose of formulating policies. This definition was given by Institute of Management Accountants London. Institute of Management Accountants London. Okay now? Now I'm moving on. Objectives. Objectives of management accounting. Objectives of management accounting యొక్క objectives ఏంటి? Management accounting యొక్క objectives ఏంటి? So the first objective to supply necessary data to the management. Management accountants యొక్క మొట్టమొదటి ఉద్దేశం ఏంటి? టు సప్లై నెసెసరీ డేటా. అవసరమైన సమాచారాన్ని ఎవరికి అందిస్తుంది? మేనేజ్మెంట్కి అందిస్తుంది. దెన్ టు క్రియేట్ better relations
to create better relations between the management మధ్య మంచి సంబంధ బాంధవ్యాలను సో ఇట్స్ టు క్రియేట్ బెటర్ రిలేషన్స్ సో రిలేషన్స్ ని ఏం చేస్తుంది క్రియేట్ చేస్తుంది మేనేజ్మెంట్ మధ్య థర్డ్లీ టు క్రియేట్ బెటర్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ వర్కర్స్ ఆల్సో అందులో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ వర్కర్స్ మధ్య కూడా బెటర్ రిలేషన్స్ ని ఏం చేస్తుంది క్రియేట్ చేస్తారు దెన్ టు కీప్ the information ఏం చేస్తుంది కీప్ చేసి పెడుతుంది దాచి పెడుతుంది ఫర్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ టు షో financial performance of the organization సో ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఫైనాన్షియల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉందన్నది కూడా తెలియపరుస్తుంది టు డిక్రీజ్ the tax burdens so పన్ను కట్టాల్సిన వాటిని కూడా కొంచెం so based on these accounting records the concerned organization will pay the tax according to their records then to increase the wealth of the organization ఆర్గనైజేషన్ యొక్క వెల్త్ ని ఏం చేస్తుంది ఇంక్రీజ్ పెంచడానికి సహాయపడుతుంది ఆర్గనైజేషన్ యొక్క వెల్త్ ఏం చేస్తుంది పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది దెన్ to motivate employees through incentives ఎంప్లాయీస్ అక్కడ పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ ని మోటివేట్ చేస్తారు ఉత్తేజపరుస్తారు దేని ద్వారా ఇచ్చే ఇన్సెంటివ్స్ ద్వారా అండ్ to keep the actual information as well made by the management so to keep the actual information సరైన సమాచారాన్ని సో దాచిపెడుతుంది to show management's performance మేనేజ్మెంట్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ దాని యొక్క స్థితిగతిని తెలియపరచడానికి సంబంధించిన సరైన సమాచారాన్ని యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని దాచిపెడతారు దేనికి టు షో ద మేనేజ్మెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ రైట్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నమాట then now I am going to talk about the functions of management accounting యొక్క functions ఏంటి management accounting యొక్క functions the first function provides data సమాచారాన్ని ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది
సో మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్స్కి కావాల్సిన సమాచారాన్ని అంతటిని కూడా ఇది ఏం చేస్తుంది, ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ప్రొవైడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇస్తుంది. ప్రొవైడ్ ఇన్ ద సెన్స్ సో మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్స్కి కావాల్సిన సమాచారాన్ని అంతటిని కూడా ఇది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. దెన్ మోడిఫైస్ డేటా. సో వచ్చిన సమాచారాన్ని ఇంకో పని ఏం చేస్తుంది, మోడిఫై చేస్తుంది. మోడిఫై ఇన్ ద సెన్స్ కన్వర్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so if one of the management accountant takes the number of purchases during a particular year, ఒక సంవత్సరానికి సంబంధించిన పర్చేజెస్ కొనుగోలన్నింటినీ తను తీసుకుంటే కనుక then he should modify the data into purchase orders. సో తను తీసుకున్న పర్చేజ్ నెంబర్స్ అన్నింటినీ కూడా పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ కింద కన్ఫర్మ్ చేసి మోడిఫై చేస్తారు. దట్ ఈస్ మోడిఫికేషన్. దెన్ అనలైజ్ ఇన్ ద సెన్స్ విశ్లేషించుట. వచ్చిన సమాచారం కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, వచ్చిన సమాచారంలో ఏమేమి దాగి ఉన్నాయి, వచ్చిన సమాచారం ఏ సంవత్సరానికి సంబంధించింది, వీటన్నిటిని కూడా అనలైజ్ చేస్తాడు. అనలైజ్ మీన్స్ విశ్లేషించుట. దెన్ interpret the data. సో ఫైనల్గా ఏం చేస్తాడు, ఆ డేటాని అనలైజ్ చేసిన తర్వాత ఇంటర్ప్రెట్ అంటే విడుదల చేయటం. సో ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏంటనేది కూడా విడుదల చేస్తాడు. దెన్ 15 serves as a communicator. సమాచారాన్ని ఇచ్చుట. కమ్యూనికేట్ చేయడం అంటే ఏంటి, సమాచారాన్ని అందించుట. సో ఒక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఒక పర్టిక్యులర్ కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది సో అనే దాన్ని ఈ ఫైనల్గా వచ్చిన రిజల్ట్ ద్వారా, చివరిగా వచ్చిన ఫలితం ద్వారా ఏం చేస్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ని కమ్యూనికేట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ facilitates control. If any eradications are there, if any mistakes are there, if any errors are there, అందులో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నా లేదా ఎర్రర్స్ ఉన్నా లేదా ఫైనాన్షియల్ ఏమైనా కాస్ట్ ఎక్కువైపోతున్నా సో దెన్ దే షుడ్ కంట్రోల్. ఫైనల్లీ uses a qualitative information. సో సరైన సమాచారాన్ని యూజ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఫైనల్గా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్. So this is all about the definition and objectives and functions of management accounting. So now I am moving upon classification of costs. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్, ధరల వర్గీకరణ. సో ఎన్ని విధాలుగా మనం కాస్ట్ని క్లాసిఫై చేయొచ్చు, ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బై నేచర్ ఆర్ ఎలిమెంట్. స్వభావాన్ని బట్టి ధరని ఏ విధంగా మనము వర్గీకరించవచ్చు. బై నేచర్ ఆర్ ఎలిమెంట్. direct material, direct labor, direct expense. సో మనం ఏదైనా ఒక వస్తువుని ఉత్పత్తి చేస్తున్నప్పుడు సో
మనము ఆ వస్తువును ఉత్పత్తి చేసే క్రమంలో మనం వినియోగించే మెటీరియల్, మనం ఉపయోగించే లేబర్స్, మనం ఉపయోగించుకునే లేబర్స్ అండ్ మనం ఖర్చు పెట్టే ఖర్చు. Right now, so first one is direct material, second one is direct labor, thirdly direct expenses. ప్రత్యక్ష మెటీరియల్, ప్రత్యక్ష శ్రమ, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు. ఓకేనా? ప్రత్యక్ష మెటీరియల్, ప్రత్యక్ష శ్రమ, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు. సో డైరెక్ట్ మీన్స్ which is directly involved into the cost of production, which is directly involved into the ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడంలో ఇట్ వాస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్, చాలా ప్రత్యక్షంగా మనము వినియోగించడం అనేది జరుగుతుంది. సో బై నేచర్ ఆర్ ఎలిమెంట్ కాస్ట్ షుడ్ బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ 3 types. First one is direct labor, secondly first one is direct material, direct labor, direct expenses. Then secondly by functions. విధులను బట్టి ధరని ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్. ఉత్పత్తి వ్యయము. సెకండ్ వన్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాస్ట్. Third one is selling and distribution cost. First one is production, second one is administration, third one is selling and distribution cost. So ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి మొత్తమైన ఖర్చు ఏమంటాం? ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. దెన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్, ఆ వస్తువుని మనం బయటకు పంపించాలి, మార్కెట్లోకి పంపించాలి, దానికి అయ్యే ఖర్చు అడ్మినిస్ట్రేటివ్. అండ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఆ వస్తువుని మనం అమ్మాలి, అమ్మాలి, which you can sold into the market, right? So that is called selling and distribution cost. Then by variability, thirdly by variability. Based on variability, cost should be classified as 3 types. Fixed cost, variable cost, semi-variable cost. స్థిర వ్యయము, చర వ్యయము, పాక్షిక చర వ్యయం. పాక్షిక చర వ్యయం. సో స్థిర వ్యయం అంటే ఏంటి? వాడు ఎన్ని యూనిట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినా, వాడు ఎన్ని వస్తువులు ప్రొడ్యూస్ చేసినా, ఒక వస్తువు ధర ఎంత ఉందో 100 వస్తువుల ధర కూడా సేమ్ అంతే ఉంది. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ పర్చేస్ వన్ పెన్, ఒక పెన్ మనం కొనాలనుకుంటాం, దట్ ఇట్స్ కాస్ట్ షుడ్ బి 10 rupees ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అదే మనం 100 పెన్నులు కొంటే తగ్గించిన. సో దట్ ఈస్ వేరియబుల్ కాస్ట్. So variable cost takes place when the number of production of goods either increase or decrease. So variable cost అనేది ఎప్పుడు రంగంలోకి దిగుతుందంటే, so cost of production either increase or decrease. So fixed cost remains same, variable cost remains change, right? So semi variable అంటే కొంతకాలం స్థిరంగా ఉంటుంది, కొంతకాలం మారుతూ ఉంటుంది. అదవుతుందండి. సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ పాక్షిక చర వ్యయం, కొంతకాలం స్థిరంగా కొంతకాలం పాక్షికంగా మారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్. దెన్ బై కంట్రోలబిలిటీ అంటే నియంత్రించుట. సో నియంత్రణ మీద ఆధారపడి కాస్ట్ ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. 2 types: కంట్రోలబుల్ కాస్ట్, అన్కంట్రోలబుల్ కాస్ట్.
నియంత్రించేవేమో నియంత్రించలేనివి. Controllable cost means which we can control throughout the product which will be produced. ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేసే క్రమంలో మనము నియంత్రించగల ధరని ఏమంట కంట్రోలబుల్ కాస్ట్ అంటాం. అలా నియంత్రించలేకపోతే it can be called as uncontrollable cost. Then finally by normality in the sense normal cost and abnormal cost. Normal cost and abnormal cost. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ నుంచి సంగారెడ్డి కూడా అర్జెంటుగా వెళ్ళాలి. సో అర్జెంటుగా వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు మామూలుగా బేసిక్గా గోపాలపురం నుంచి సంగారెడ్డి కూడా వెళ్ళాలంటే బస్ ఛార్జ్ ఎంత? ఇట్స్ నాట్ మోర్ దాన్ 25 రూపీస్. సో 25 రూపీస్ అంటున్నాం, దట్ ఈస్ నార్మల్ కాస్ట్. సో మనం వెళ్ళాలి, ఇట్స్ వెరీ ఎమర్జెన్సీ. సో దెన్ వీ కెన్ పే అన్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్. సో ఆటోని పురమాయించుకున్నాం, ఎంతైనా ఇచ్చేస్తానని చెప్పావు, సో అవన్నీ ఎక్కించుకోకుండా తీసుకెళ్ళిపోవాలని చెప్పి అని కిరాయి కట్టించుకున్నాం. సో బేసిక్గా జంగారెడ్డి కూడా వెళ్ళాలంటే నార్మల్ కాస్ట్తో వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ abnormal cost in the sense which the cost it should be in a high level. The cost should be in a high level. అంత ఉపయోగించవలసిన అవసరం అయితే లేదు అక్కడ. That is called abnormal. Normal, abnormal. So this is all about the classification of cost. వ్యయాల వర్గీకరణ. In this class what we can see, what we say. So what is management accounting? What are the functions of management accounting? What are the objectives of management accounting? Later we say the classification of cost. In the next class we will see the difference between cost accounting, financial accounting and management accounting. The difference between three accountings: cost, management and financial. After this section, I think all of you understand. If you have any doubt, then you can call me personally. So once again I explain each and every point. So if you have any possibility, please maintain a proper running notes, right? So it will be helpful to your examination point of view. So classification of cost is most important question for the semester. So semester is చాలా important question. So in each and every semester, either 5 marks or 10 marks, the exam will guarantee give you this question in the examination, right? So after this section, I think all of you understand, right? So have a nice day, and we will meet in the next class with next topic. Thank you each and everyone.